पंजाब की सियासत दे विच भुचाल आया होया है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह कह रहे हैं कि कैप्टन ने मैनू धमकी दी है। मनीषा गुलाटी ने भी 3 साल पुराना मामला ठंडे बस्ते विचों कढ़ लियांदा है। लोग कह रहे हैं बागियां खिलाफ कैप्टन गुज्जेवार कर रहे हैं। पंजाब के विद्यार्थियों का नतीजा आ गया है। किसने कहा मोदी ते मोदी दे वेंटीलेटर इक्को जिहे ने, लोड़ वेले लभदे ही नहीं। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला शनिवार की जिहड़ी लोक राय है उसका नतीजा आपां देख लैंदे हां। लोक राय सी कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों ईद मौके मलेरकोटला नूं जिला बनाए जाण ते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नूं काफ़ी तकलीफ हुई है। कहा कि यह धर्म के आधार ते कीता ऐलान है जो संविधान की मूल भावना के उल्ट है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 7% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 93% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि 4.5 साल बाद हुण लोकां दा ध्यान असल मुद्दों तो भटकाउण लई इह कांग्रेसी आपस दे विच लड़ रहे ने। कि तुसीं विरोधी लीडरां दे अजिहे इस बयान दे नाल सहमत हो? जे तुसीं सहमत हो तां यस जां हां दे विच उत्तर दिओ, जे तुसीं सहमत नहीं हो तां नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब तो पहलां पंजाब दीआं वड्डियां ते खास खबरां ते सब तो पहली खबर विद्यार्थियों के नतीजिਆਂ दे नाल जुड़ी हुई। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं ਅਤੇ 8वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिता है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने ये जिहड़े नतीजे हैगे ने बिना पेपर लए ऐलाने ने, क्योंकि 8वीं ते 10वीं के पेपर नहीं होए। पक्के पेपर रद्द कर दिते गए सी कोरोना वायरस के कहर करके। हालांकि 12वीं के पेपर होने ने या नहीं होने इस बारे हजे भी विद्यार्थी उड़ीक रहे ने कि फैसला की होगा। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के अधीन इस बारी 10वीं की प्रीख्या दे विचों 99.93% विद्यार्थी पास होए ने। लगभग सारे विद्यार्थी ही पास हो चुके ने। कुल 3,21,384 विद्यार्थियों के विचों 3,21,163 पास हो गए ने। हुण जिहड़े थोड़े जे फेल होने वाले पता नहीं किहड़े विद्यार्थी ने, ते उत्थे ही 8वीं दे विच पास फीसदी है जिहड़ी वो 99.88% रही है। थोड़ी जी घट है 10वीं के नतीजों के नालों। कुल 3,07,272 विद्यार्थियों विचों 3,06,894 विद्यार्थी पास हुए ने। इन्हां सारे विद्यार्थियों नूं पिछले पेपरां दे आधार ते पास किया गया है। पिछले पेपरां दे विच जिवें भी परफॉर्मेंस इन्हां ने दित्ती सी उस दे आधार ते नतीजा दस्सिया गया है। ते हुण तुसीं नतीजा किवें चैक कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहला ही नतीजा आया है। सब तो पहला तुसीं pscb.ac.in दी वैबसाइट ते जाओ। उस तो बाद तुसीं क्लास 10 रिजल्ट्स लिंक दे उत्ते क्लिक करो। उस तो बाद मंगी हुई जानकारी तुहाडा जो भी कुछ मंगिया गया होएगा, क्योंकि रोल नंबर शायद इस बारी जिहड़ा बोर्ड का रोल नंबर है वो तो जारी ही नहीं किया गया क्योंकि पेपर नहीं होए। सो जानकारी जिहड़ी मंगी जाऊगी वो तुसीं भर दो, फिर तुहाडा नतीजा स्क्रीन ते तुहानूं दिखण लगूगा। डाउनलोड की ऑप्शन होएगी, तुसीं डाउनलोड करके अपने कोल रख सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, तो उहदा प्रिंट आउट भी कढवा सकते हो। सो जिहड़े विद्यार्थियों ने हले अपना नतीजा देखना है सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बेस्ट विशेज जरूर देवांगे। दूसरी अहम खबर पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच कांग्रेस दा जिहड़ा संकट है उदों होर डूंगा हो जाता है जदों जलंधर कैंट के विधायक प्रगट सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक वड्डा खुलासा करते हैं कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी सकत्तर कैप्टन संदीप संधू मैनू धमका रहे ने कैप्टन दे वल्लों। उन्होंने कहा कि मैनू बेअदबी ते पुलिस फायरिंग मामले विच आवाज़ चुकण ते पुलिस केस दर्ज करन दीआं धमकियां दित्तियां गईयां ने। प्रगट सिंह ने पीसी दौरान कहा कि मुख मंत्री दे सियासी सकत्तर ने मैनू कार्रवाई का सामना करन दे लई तैयार रहण वास्ते कहा है। प्रगट सिंह कहते हैं कि कोविड के भयानक दौर दे विच भी एक मुख मंत्री अपने सियासी सकत्तर राहीं अपने ही एक विधायक नूं यानी कि मैनू सुनेहा दे रहे ने कि तू तैयार हो जा, तैनूं हुण असीं देखांगे। कहते मैनू वीरवार रात 13 मई नूं 11 वजे पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी सलाहकार संदीप संधू का फोन आया सी। संधू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनेहा दिता कि तेरे कागज पत्तर असीं इकट्ठे कर लेने, हुण असीं तैनूं ठोकना है। पहलां तां कहंदे मैनूं यकीन नहीं आया, फिर मैं 2-3 वारी उन्हां नूं पुछया कि की ये कैप्टन ने कहा, तां उन्हां ने कहा हाँ कैप्टन ने ही ये सुनेहा दिता है।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਆਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਝੱਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1-2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ 2 ਫਲ, ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਲਟੋਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ IAS ਨੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਊਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਦਾ ਮੈਟਰ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ऑफिसर टाइम टू टाइम मैनू कहते रहे कि वो पंजाब चली गई, छोड़ के चली गई आपकी वजह से, आपके पास बहुत ताकत थी, आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, आपने नहीं लिया। मैंने कैसे नहीं लिया? तुसी भी पढ़ लिख के अफसर बने हो, तुसी सरकार तो जवाब मंगदे। ए हुण फिर न्यूज़पेपरां च लगे आ सी। हुण पिछले 6 दिनों तो लगातार ऑफिसर मेरे ते दबाव बना रहे ने। मैं ऑफिसर लॉबी लई काम नहीं करदी, वो मैनू थ्रैट नहीं कर सकते ते मैं फिर भी मैं अपना जमीर नहीं मार सकती। अज मैं सरकार तो स्पष्टीकरण मंगया कि सरकार जे पब्लिक करे ते चोर, पब्लिक करे ते FIR धारावां जे सरकार दे नुमाइंदे करन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਾਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਬੂਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 295 ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ MSG ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ
ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, DIG SP S ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ DIG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ SP S ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ BJP ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 6 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜੋਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। IG ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ SSP ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾਏ ਜਾਣ। मैं अकाल तख्त साहब से कह के आया वा एक झूठ से झूठ बोले रहे, इन्हों के इस्तीफे ले जान, इन्हों से बढ़ती कार्रवाई की जाए और ये रकम कौम वापस देना चाहती है। मेरे को 84 के बंदे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ NRI ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਹੀਸ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਨਾ, 50 ਲੱਖ ਹੀ ਘੋਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਦੇਖੋ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਮੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਮੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰੇਣੂ ਸਵਾਰੂਪ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਮੀਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮਤਭੇਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ SARS-CoV-2 ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮੀਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਮੀਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ
ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਭਟਨਾਗਰ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ 3 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਦਮਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਝੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਜਰ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਜਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਖਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਜਰ ਖਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਖਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਿਨ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਠਾ ਨੰਦੀਕੋਂਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ 65 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋ ਲਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨੀਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ 65 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਕਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਟੋਕਟੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਈਕਲੋਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਬੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NDRF ਅਤੇ SDRF ਦੀਆਂ 54 ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੈਕਅਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਫਰਹਾਦ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸੁਬਰਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵਾਨ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। TMC ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। CBI ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ TMC ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਣਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ BJP ਲੀਡਰ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੀਡਰ ਬਿਮਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੀ। TMC ਸਾਂਸਦ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CBI ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ DRDO
DRDO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। DRDO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2DG ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2-deoxy-D ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਇਹ DRDO ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DRDO ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 10,000 ਡੋਜ਼ਸ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2DG ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਡਰੱਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ 2-deoxy-D ਗਲੂਕੋਜ਼। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ DRDO ਦੀ INMAS ਲੈਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ DGCI ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ DRDO ਦੇ 2 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਚਾਂਦਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੰਤ ਭੱਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਚਾਂਦਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਂਦਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਮੋਡਰੇਟ ਤੋਂ ਸਵੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਪਾਊਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਡੋਜ਼ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਤੋਂ ਸਵੇਅਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ DRDO ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਰਾਮਬਾਣ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 15 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3,83,000 ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੰਗ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਓਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। 3 ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨੇ, ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DN ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ Facebook ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਾਗਿਨਸੁਰ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਮਾਰਵਾ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ 80 ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਹ ਹਮਲੇ ਲੜਾਈ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 45 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਠਾਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ OIC ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ BBC ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ BBC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ BBC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਗਰ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 630 ਇਮਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਵੀਗਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ UHRP ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ BBC ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 18 ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਜਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। UHRP ਨੇ 1046 ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ UHRP ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 1046 ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ 630 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 304 ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਿਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 96% ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 26% ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।